ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಃ ಶಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುರುಕ್ರಮಃ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಾಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಾಮವತು ತದ್ವಕ್ತಾರಮವತು ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ವಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಯಶ್ಚಂದಸಾಂ ವೃಷಭೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಛಂದೋಭ್ಯೋದಯಮೃತಾತ್ ಸಂಬಭೂವ ಸಮೇಂದ್ರೋ ಮೇಧಯಾ ಸ್ಪೃಣೋತು ಅಮೃತಸ್ಯ ದೇವಧಾರಣೋ ಭೂಯಾಸಂ ಶರೀರಂ ಮೇ ವಿಚರ್ಷಣಂ ಜಿಹ್ವಾ ಮೇ ಮಧುಮತ್ತಮಾ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಭೂರಿವಿಶ್ರುವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಕೋಶೋಸಿ ಮೇಧಯಾ ಪೀತಃ ಶ್ರುತಂ ಮೇ ಗೋಪಾಯ. ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ರೇರಿವ ಕೀರ್ತಿಪೃಷ್ಟಂ ಗಿರೇರಿವ ಊರ್ಧ್ವಪವಿತ್ರೋ ವಾಜಿನೀವ ಸ್ವಮೃತಮಸ್ಮಿ ದ್ರವಿಣಗುಂ ಸವರ್ಚಸಂ ಸುಮೇಧಾಮೃತೋಕ್ಷಿತಃ ಇತಿ ತ್ರಿಶಂಕೋರ್ವೇದಾನುವಚನಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಆಪ್ಯಾಯಂತು ಮಮಾಂಗಾನಿ ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣಶ್ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರೋತ್ರಮತೋ ಬಲಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷದಂ ಮಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕುರ್ಯಾಂ ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕರೋದ ನಿರಾಕರಣಮಸ್ತ್ವನಿರಾಕರಣಂ ಮೇ ಅಸ್ತು ತದಾತ್ಮನಿ ನಿರತೇಯ ಉಪನಿಷತ್ಸು ಧರ್ಮಾಸ್ತೆ ಮಯಿ ಸಂತು ತೇ ಮಯಿ ಸಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಮೇ ಮನಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ಮನೋ ಮೇ ವಾಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಆವಿರಾವಿರ್ಮಯೇದಿ ವೇದಸ್ಯ ಮಾನೀಸ್ತಃ ಶ್ರುತಂ ಮೇ ಮಾ ಪ್ರಹಾಸೀರನೇನಾದೀತೇನಾಹೋ ರಾತ್ರಾನ್ ಸಂದದಾಮಿ ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಾಮವತು ತದ್ವಕ್ತಾರಮವತು ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ವಕ್ತಾರಮವತು ವಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.
भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितै यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रैणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तिनी
सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಉಳಿದಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ 71ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರ, ಈ 2 ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳ ರಹಿತವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತಾಗ್ತೀವೋ ಸಹ ಶಾಂತಿಂ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಶಾಂತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಮಭಾವ ಅಹಂಭಾವ, ಇಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು. ಈ 2 ಭಾವಗಳಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಥೀರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರು. ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಆಲಂಬನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಜೀವಭಾವ ಎಷ್ಟು ಇದೆ, ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಜೀವಭಾವ ಅಂತ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಂದು ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳೇ ಸಂಸಾರ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಸಂಸಾರದ ನಿರ್ವಚನ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೈಲಿ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ 2ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾವ 100% ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಂತೂ ಅಹಂಭಾವ ಅಂತೂ 100% ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನು ಶತ್ರುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋ ಆ ಅಹಂಕಾರನ, ಆ ಶತ್ರುವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನೇ ದುಃಖದ ನಿಮಿತ್ತಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದೇ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾ ಇರೋದು. ಎಂಥ ಅವಿವೇಕ ಗೊತ್ತಾ ಅದು. ಮೂರ್ಖತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಮೂಢ ಅಂತಾನೆ, PhD ಇನ್ ಮೂರ್ಖತ್ವ ಅಂತಾನೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನ್. ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕದು, ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತಗಳು ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ
ಹೊರಗಡೆ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವೇದಾಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ, ವಿತೌಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಜೀವನ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅನುಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಈ ಶರೀರ ಸಂಘಾತನ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕೆ 100% ಸಮರ್ಪಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ನೋವು ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಕಾಯತ್ತಿರಬಾರ್ದು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆ ಥರ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ದುಃಖದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಗು ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವಿದ್ಯೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೇದಾಂತ ಒಂದು ಚೂರೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದುಃಖದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ದಿರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಇವನಿಗೆ ವೇದಾಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಂತಿದ್ರು, ನೋಡೋಣ ಇದು ತಾತ್ಪರ್ಯದ ವೇದಾಂತದ್ದು, ಈ ಥರ ಜೀವನ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು 4 ವರ್ಷ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗದ್ವೇಷ ಆಗೋಯಿತು, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು. 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ನನ್ನದೇ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಭಂಗ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಕೊಠಾರಿ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಗದ್ವೇಷ ಆಗೋಯಿತು. ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಆ ಕೊಠಾರಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದಿರ ಅವ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಈಗ ನೀನು ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಕೂಡ ಸನ್ಯಾಸ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಿಡು, ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ. ಬಟ್ ಅದನ್ಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದಿರ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಬಂದವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರು, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅವ್ನು ಕಿರ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಮತ್ತು ನಾನು ಅವ್ನು ಕಿರ್ಚಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೂ ಈಗೋ ಹರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಿರ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಂದು ಒಂದೇ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತು. ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇದಾಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದಮೇಲೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಃಖದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಸಮಾಧಿ. ಏನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನಗೆ ವೇದಾಂತ. ನೋವುಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರ ಇರೋರೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾರಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಎಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಏತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಅಹಮ್ಮಮ ಭಾವಗಳನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಹಂಕಾರನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಗ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಇದು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಕೊಡಬೇಕಂತ. ಏನದು ಈಗೋನೇ ತಾನೇ? ಈಗೋನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣಗಳು. ಬೈಯೋರು, ನಿಂದೆ ಮಾಡೋರು, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಏನಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅನುಕೂಲ ಮಾತು, ಪ್ರಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳಾಡೋರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೈಯೋರು, ನಿಂದೆ ಮಾಡೋರು, ಕಾಳು ಎಳೆಯೋರು ಇವರಿದ್ದಾಗ, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ವೇದಾಂತ ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ. ಅದು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚರಿತ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟೆಲ್ಲ ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಮಮ, ನಿರಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅದು 1 ವರ್ಷದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಇದರ ಜೊತೆನೇ ಯುದ್ಧ ಇದೆ. ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಅವಿವೇಕಿಗಳ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ರಿಪೇರಿಗಳು ಎಷ್ಟಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ವೇದಾಂತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ದುಃಖದ ನಿಮಿತ್ತಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಯಾರನ್ನೂ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಅವಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತು ತೋರಿಸಬಾರ್ದು. ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜುಟ್ಟು ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.
ಈ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಏನು ಶಾಂತಿನ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ನಾವು ಏನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಪರಮಾನಂದನೇ, ಆ ಶಾಂತಿನೇ, 24/7 365 ಡೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶಾಂತಿನೇ. ಅದನ್ನೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಸ್ತು ಬೇಕಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆರಡೇ ಅಡ್ಡಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಹಂಕಾರ ಈ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಹಂ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನಮ್ಮದು ಅನ್ನೋ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಅದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟಾವಕರ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ತಾನೆ, ವಿಚಾರದ ಮೂಲ ಕೂಡ ಮೂರ್ಖತ್ವವೇ ಅಂತಾನೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕೂಡ ಸ್ವಾರ್ಥನೇ ಅಂತಾನೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಭೋಗಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರೋರು, ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇಲ್ದಿರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನು, ಒಂದು ಸಮ್ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ಅಂತಾರೆ. ಇದಿನ್ನೂ ಬೇಸಿಕ್ ಅಷ್ಟು, ನಾವಿನ್ನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿನಗೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು. ನೀನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ, ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಈಗೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿಗಳಿಂದ. ಕೀರ್ತಿ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದು, ಆ ಈಗೋವನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ. ಜಗದೋದ್ಧಾರಣ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ. ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಮಾತು. ನಿಮ್ಮಂಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಇದು. ಫೈನಲ್ಲು ಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕಾಲು ಪದ್ಮಾಸನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಫೈನಲಲ್ಲಿ. ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವೇದಾಂತ. ಅಲಗಾಡ್ದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಲಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಹುಚ್ಚರ ಥರ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ಆ ಹುಚ್ಚುತನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ, ವಿವೇಕ, ಅಷ್ಟಾವಕರ ಗೀತಾ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆಗನ ಅಂತಾನೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕೂಡ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ನೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗದು ಅದೇ ಮಾರ್ಗ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆಗನ ಜೀರ್ಣನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಏತಕ್ಕೇಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನಾದರೂ ಮನಸ ವಾಚಕರ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಅಕ್ರಿಯ, ಅಸಂಗವಾದ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಾಲವಂಚನೆ. ಬಾಲವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಪಡಬೇಕು, ಆತ್ಮನ ಅನುಭೂತಿ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇರೋ ಆತ್ಮನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರ ಏನೇನೋ ಆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೋರಾಜ್ಯ ಆದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾರು, ಆ ಮಾತನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆಗನ ಕದಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀನು ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಆ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. ಏನೂ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಲ್ದಿರನೇ ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ಬಲವಂತಾಗಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಹಗ್ಗ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಹೆಸರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಹೇಳಿದ್ರೇ ಎಷ್ಟು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಗಳಿದಾವಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೇನು ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದಾ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡು ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಏನು ಫಲದ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದಿರ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲೆಸ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲೆಸ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಹೋ ನನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಈ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ಇಚ್ಛೆಯ
ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ಈಗ ನೋಡು, ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಲೆಸ್ಸು ಜಾಬು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಿಗೂ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇದರಿಂದ ನನಗೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಹೋ ಇಚ್ಛೆನೇ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇಚ್ಛೆನೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸ ಬದುಕಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕಿದೆ ಆ ಇಚ್ಛೆ? ಆ ಇಚ್ಛೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೀವಭಾವ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, 3 ಪ್ರಕಾರದ ಶರೀರಗಳು ನಾವು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬದುಕೋ ಆಸೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಬದುಕೋ ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬದುಕೋ ಆಸೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಊಟ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಬದುಕೋ ಆಸೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಭಾವನ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ವಿಪರೀತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಇಂಥ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, 20-30 ಜನ್ಮಗಳು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ 7 ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 7 ಜನ್ಮಗಳು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸಾಧನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ. 7 ಜನ್ಮಗಳು ಈ ಥರ ಸಾಧುಗಳ ಥರನೇ ಸಾಧನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡೋದಾದ್ರೆ ಏನು ತಮಾಷೆನೇ ಅದು ಮಾತು. ಕೂಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸುಮ್ಮನೆ. ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ. ಇದನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಊಟ? ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವೇದಾಂತ ನೀನು ಸ್ವರೂಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಡು. ಆ ಥರ ಕೂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ 10 ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದು. ವಿಚಾರ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಬದುಕಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕಂತ. ಈ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಶರೀರಗಳಲ್ಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡು, ನೀನು ವಿಚಾರ ಮಾಡು. ಒಂದು ಕಡೆ ಬದುಕೋ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜೀವಭಾವ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಲಸ. ರಾಂಗು ಕ್ಲೋಷನ್ಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂಥ ಪರಮ ವೈರಾಗ್ಯ, ಎಂಥ ವೈರಾಗ್ಯ ಅದು! ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರದ್ದು ತರಿಸೋನ ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದ್ರಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಥರನೇ. ಬದುಕೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬದುಕೋ ಆಸೆದ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆಯೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯವತ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾಹಿತಸ್ಯೈವ ದೃಢ ಪ್ರಬೋಧ ಪ್ರಬುದ್ಧ ತತ್ವಸ್ಯ ಹಿ ಬಂಧ ಮುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಾತ್ಮನೋ ಶಾಂತಿ ಗಚ್ಚತಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನಿರ್ವಾಣ ಗಚ್ಚತಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಮೋಷನ್ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ರಿಯಾರಹಿತವಾದ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ದೇಶ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ನಿಮಿತ್ತಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಆ ನಿಮಿತ್ತಗಳೇನು ಬರಬಾರ್ದು ನಿನಗೆ. ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು, ಮೋಷನ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಯ್ನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಹಮ್ಮಮ ಭಾವಗಳಿಂದ ಹೊರಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದುಕುವ ಆಸೆಗಳು, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಶರೀರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ಲ್ಯಾನುಗಳು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ದಶೆ. ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ನಿಯಮಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ನಿಯಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕ 71ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಬ ಅದು ವಿಹಾಯ ಕಾಮ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಚ್ಛೆ, ಯಾವುದೋ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ಶರೀರ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಅಲಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನು ಕಾರಣ ಇಚ್ಛೆನೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಜೀವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಚ್ಛೆ, ನಾಳೆ ತನಕ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಬದುಕೋ ಇಚ್ಛೆ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ದುಃಖಗಳ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಶರೀರ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸ ವಾಚ ಕರ್ಮ ವಧೆಗಳು ಬೀಳ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಅಲ್ಲ, ದುಃಖ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಈ ಶರೀರ ಜೊತೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಮೋಹ?
ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇಂಥ ಬಂದಿರೋರು ಶರೀರದಿಂದ ವಿಪರೀತ ನೋವು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಇದ್ರ ಸಹವಾಸ ಅಂತ ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಬ್ಬರು 2-3 ಕೇಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನೇಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ನನಗೆ ನೋವು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ನೋವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಕೂಡ ವಿವೇಕನೇ, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಜೀವನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಆ ವಿವೇಕ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ವೇದಾಂತ ಓದ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕೋ ಆಸೆ? ಯಾಕೆ ಬದುಕಬೇಕು? ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ? ಅಶನಾಪಿಪಾಸ ರಹಿತ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ವೈರಾಗ್ಯನ ಹೊಂದಬೇಕು. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ ಷಟಕ, ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಗೀತಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ABCD ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ರಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಯಾರು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನು ಸತ್ವಾಪತ್ತಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅಸಂಸಕ್ತಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂಥ ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದುತ್ತಾನಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏಷಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾರ್ಥ ನೈನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಮುಹ್ಯತಿ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸ್ಯಾಮಂತಕಾಲೇಪಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಮೃಚ್ಛತಿ. ಏಷಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾರ್ಥ ನೈನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಮುಹ್ಯತಿ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸ್ಯಾಮಂತಕಾಲೇಪಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಮೃಚ್ಛತಿ. ಯೇಷಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾರ್ಥ ನೈನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಮುಹ್ಯತಿ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸ್ಯಾಮಂತಕಾಲೇಪಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಮೃಚ್ಛತಿ. ಏಷಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಾ ಪಾರ್ಥ ನೈನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಮುಹ್ಯತಿ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸ್ಯಾಮಂತಕಾಲೇಪಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಮುಚ್ಯತೆ. ಏಷಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾರ್ಥ ನೈನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಮುಹ್ಯತಿ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸ್ಯಾಮಂತಕಾಲೇಪಿ ಶಾಮಂತಕಾಲೇಪಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಮೃಚ್ಛತಿ. ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಏಷ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಏನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ವಿಮುಹ್ಯತಿ. ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಇಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, 5ನೇ ಭೂಮಿಕಾಗೆ ಯಾರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ನಾವು 4ನೇ ಭೂಮಿಕಾ ಸತ್ವಾಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಿರ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದ್ರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಥರ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಫರ್ದರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಥರ ಅದು. ಒಂದು ಸತಿ ಆ ಆಸಂಸಕ್ತಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಅವನನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತೆ ಬುದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಅವನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ನ ವಿಮುಹ್ಯತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾಯೆ ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಯಾಪತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಕಾಲೇ ಅಪಿ ಅಸ್ಯಾಂ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಂ ಮೃಚ್ಛತಿ. ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದನ ಹೊಂದಿ ಅಂತಿಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 100% ನಿರ್ವಾಣ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ವಿದೇಹ ಕೈವಲ್ಯನ ಹೊಂದಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರಂತಾರೆ, ಶರೀರ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀವನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿರೋರೆ 100% ಪಕ್ಕ ಅಂತ. ಮಿಕ್ಕಿದವರ ಅಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಹೆಗಳು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರರ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಂದ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಪ್ರಮಾಣ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅಂಥ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾರು ಹೋಗಿರ್ತಾರೋ, 3 ಪ್ರಕಾರದ ಶರೀರಗಳನ್ನು ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರದ್ದು 100% ಪಕ್ಕ ಅಂತ. 100% ಪಕ್ಕ ಅವರು ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಯಥೋಕ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಭವ ಇಯಂ ಸ್ಥಿತಿ ಸರ್ವಂ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೇಣ ಏವ ಅವಸ್ಥಾನಂ ಇತಿ ಏತತ್. ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ನ ಏನಾಂ ಸ್ಥಿತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಲಬ್ಧ್ವಾ ನ ವಿಮುಹ್ಯತಿ ನ ಮೋಹಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಅಸ್ಯಾಂ ಸ್ಥಿತೌ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯಾಂ ಯಥೋಕ್ತಾಯಾಂ ಅಂತಕಾಲೇ ಅಪಿ ಅಂತೆ ವಯಸಿ ಅಪಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವೃತ್ತಿಂ ಮೋಕ್ಷಂ ರಿಚ್ಚತಿ ಗಚ್ಚತಿ. ಕಿಮು ವಕ್ತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದೇವ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಯಾವಜ್ಜೀವಂ ಯಹ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಏವ ಅವತಿಷ್ಠತೆ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಂ ರಿಚ್ಚತಿ ಇತಿ. सा एषा ज्ञाननिष्ठा स्तूयते एषा यथोक्ता ब्रह्मणि भव इयं स्थितिः सर्वं कर्म सन्यस्य ब्रह्मरूपेण एव अवस्थानम् इति एतत्. हे पार्थ, न येनां स्थितिं प्राप्य लब्ध्वा ವಿಮುಹ್ಯತಿ. ನ ವಿಮುಹ್ಯತಿ ಇರಬೇಕು. ನಕಾರ ಇದೆಯಾ? ನ ವಿಮುಹ್ಯತಿ. ನ ವಿಮುಹ್ಯತಿ. ನ ವಿಮುಹ್ಯತಿ ನ ಮೋಹಂ ಪ್ರಾಪ್ಯತಿ. ಪ್ರಾಪ್ಯತಿ ಇದೆ, ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಇದೆ. ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಅಸ್ಯಾಂ ಸ್ಥಿತೌ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯಾಂ ಯಥೋಕ್ತಾಯಾಂ ಅಂತಕಾಲೇ ಅಪಿ ಅಂತೆ ವಯಸಿ ಅಪಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿವೃತ್ತಿಂ ಮೋಕ್ಷಂ ರುಚ್ಯತಿ ಗಚ್ಚತಿ. ಕಿಮು ವಕ್ತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಏವ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಯಾವಜ್ಜೀವಂ ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಏವ ಅವತಿಷ್ಠತೆ ಸ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣಂ ರುಚ್ಯತಿ ಇತಿ. स एष ज्ञाननिष्ठ एषा यथोक्त ब्रह्माणि भव इयं स्थितिः सर्वं कर्म सन्यस्य ब्रह्मरूपेण एव अवस्थानम् इति एतत्. हे पार्थ, न एनां स्थितिं प्राप्य लब्ध्वा न विमुह्यति न मोहं प्राप्नोति. स्थित्वा अस्यां स्थितौ ब्राह्म्यां यथोक्तायाम् ಅಂತಕಾಲೇ ಅಪಿ ಅಂತೆ ವ್ಯಾಸಿ ಅಪಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣ ಅಂತೆ ವಯಸಿ ಅಪಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ ಬರಬೇಕು. ನಿರ್ವೃತ್ತಿಂ
ब्रह्मनिवृत्तिं मोक्षं उच्यते ರಿಚ್ಯತಿ रुच्यते गच्छति ಕಿಮು किमु वक्तव्यं ब्रह्मचर्यात् एव सत्रस्य ಸನ್ಯಸ್ಯ सन्न्यस्य यावज्जीवं यो ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते स ब्रह्मनिर्वाणं पृच्छति इति सा एषा ज्ञाननिष्ठा स्तूयते एषा यथोक्ता ब्रह्मणि भवा इयं स्थितिः सर्वं कर्म सन्न्यस्य ब्रह्मरूपेण एव अवस्थानम् इति एतत्। हे पार्थ, न एनां स्थितिं प्राप्य लब्धा न विमुह्यति न मोहं प्राप्नोति स्थित्वा अस्यां स्थितौ ब्राह्म्यां यथोक्तायाम् अन्तकाले अपि अन्ते वयसि अपि ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मनिवृत्तिं मोक्षं गच्छति किमु वक्तव्यं ब्रह्मचर्यात् एव सन्न्यस्य यावज्जीवं यः ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते स ब्रह्मनिर्वाणं रुच्यति इति। ಸಾ ಏಷಾ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾ ಸ್ತೂಯತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯದ್ ಸ್ತೂಯತೆ ತದ್ ವಿಧೀಯತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ವಿಧಾನ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏಷ ಯಥೋಕ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಭವ ಇಯಂ ಸ್ಥಿತಿ. ಯಾರು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಿದ್ಯಾ ಲೇಷದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿದಿರುತ್ತೋ, ಆ ಉಳಿದಿರೋ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸದಾ ಅವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ, ಹೆಂಗೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಹೋದ್ರೆಗೋ ಕೊರ್ರ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊರ್ರ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವನು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಕಣ್ಣೇ ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು 10-15 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇರಬಾರ್ದು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಆ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಥರ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಯಾರು ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಸರ್ವಂ ಕರ್ಮಂ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೇಣ ಏವ ಅವಸ್ಥಾನಮಿತಿ ಏತತ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೂ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೇಣ ಏವ ಅವಸ್ಥಾನ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪನೇ, ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪರೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ನಾ ಏನಾಂ ಸ್ಥಿತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ, ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ, ಲಬ್ಧ್ವಾ, ಪ್ರಾಪ್ಯ ಅಂದರೆ ಲಬ್ಧ್ವಾ, ನ ವಿಮುಹ್ಯತಿ ನ ಮೋಹಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಗ ಆ ಗಿಡನ ಉಣಿಸ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇಕೆಗಳಿಂದ ಡೈಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮೇಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಡಬ ಡಬ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲರ್ಟ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಕೆ ಕಚ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗಿಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡಗೆ ಆಗೋ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ಸು ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ, ತುಂಬ ಯಾವುದೋ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ ನಾವು ನೆಲೆಸ್ಕೊತಾ ಇರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಸತಿ ಗಿಡ ದೊಡ್ಡದಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಕೆ ಗೀಕೆಗೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಂಬೆಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಆ ಥರ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರುತ್ತೆ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ.
ಅಂತ ಸ್ಥಿತ್ವ ಅಸ್ಯಾಂ ಸ್ಥಿತೋ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯಾಂ ಯಥೋಕ್ತಾಯಾಂ ಅಂತಕಾಲೇ ಅಪಿ ಅಂತೆ ವಯಸ್ಸಿ ಅಪಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿನ ಏನಾದರೂ ಹೊಂದಿಬಿಟ್ರೆ 100% ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಂ, ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವೃತ್ತಿ. ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು, ನಿರ್ವೃತ್ತಿಮ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪಾದಿಸೋದು ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವೃತ್ತಿಮ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದು ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಂ ರಿಚ್ಯತಿ ಅಂದರೆ ಗಚ್ಚತಿ, ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಂತರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಿಮು ವಕ್ತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದೇವ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಯಾವಜ್ಜೀವಂ ಯಹ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಏವ ಅವತಿಷ್ಠತೆ. ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಅವು ಇವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡಿರೋ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿನ ಹೊಂದಿರೋರೆ ಮತ್ತು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ಈ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರ ಸ್ಥಿತಿಲಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದೇನಿದೆ. ಕಿಮು ವಕ್ತವ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಕೈಮುತಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 100% ಅವನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಲಾಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಂ ರಿಚ್ಯತಿ ಇತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರೋಂಥವರು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದ ಅನನುಕೂಲತೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಥ ತ್ಯಾಗ, ಎಂಥ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರು ಈ ಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ದಿರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗಳು, ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು, ಪದವಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಆಟಗಳ ಥರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಮಹಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಷ್ಠೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡೋರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸತಿ ಏನು ಬಿಡೋದು ಟಕ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನರ್ಥನೇ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ, ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ತ್ಯಾಗೇನ ಏಕ ಅಮೃತತ್ವ ಮಾನುಷು ಅಂತ. ಸರ್ವತಃ ಸನ್ಯಾಸ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಏದ್ರ ಮೇಲೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬದುಕಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಶರೀರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ವೈರಾಗ್ಯನ ಹೊಂದಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಬೇಕು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಯೆ ಹಾಕೋ ಜಾಲಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಫೇಮಸ್ಸು ಸಾಧು ಆಗ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಇಡ್ಬೋದು, ಹೂವಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಸ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿನಗೇ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಕೋಟಿ ಜನ ಭಕ್ತರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನೀನೇ ಹಸಿವಿಂದ ಇದೆಯಾ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಹಸಿವಲ್ಲೇ ನೀನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ, ಅವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನ್ ಅಂತಾನೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ತಸ್ಮಾತ್ ಜಾಗ್ರತ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರು. ಅಹಮಮ ಭಾವಗಳು, ಅಹಂಕಾರ, ಫೈನಲ್ ಯುದ್ಧ ಅಹಂಕಾರದ ಮೇಲೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅದು. ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಶತ್ರುವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿ. ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಬೈಕೋಬೇಕು. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಬೈಯೋದು? ಬೇರೆಯವರೇ ಬೈಬೇಕಾ? ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿರೋ ಅವಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬೈತಾರೆ. ನಾವು ಬೈಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ತೂಚಿ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ನಿನಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪರಾಧೀನತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಗಲೀಜಾದ ಕೊಳಕಾದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಧ್ರದಲ್ಲೂ ವೇಸ್ಟ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಪಾನವಾಯು ಬಂದರೆ ದುರ್ಗಂಧ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ದುರ್ಗಂಧ ಲ್ಯಾಬಾಗಲು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ನೀನು? ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವ ಇಂಥ ಒಂದು ಗಲೀಜಾದ ಕೊಳಕಾದ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ? ಆ ಥರ ನಮಗೆ ನಾವು ಬೈಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೌದ್ಧರಂತಾರಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಜಗತ್ತು ಕಡೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓದ್ಬಿಡೋಣ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ
ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ ಪೂಜ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ ಪೂಜ್ಯ ಪಾದಶಿಷ್ಯ ಪಾದಶಿಷ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರ ಭಗವತಃ ಶ್ರೀಮಶ್ಶಂಕರ ಭಗವತಃ ಕೃತೌ ಕೃತೌ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯೆ ದ್ವಿತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ. ದ್ವಿತೀಯೋಧ್ಯಾಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಆಯಿತು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾಳೆಯಿಂದ ರಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ನೀವೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಅರ್ಥನ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕಂಠಸ್ಥ ಎಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶ್ಲೋಕಗಳೇ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಂ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಹಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಮೇಯ್ನ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ, ಸರಿನಾ? ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶಂಕರಾನಂದ ಟೀಕಾ, ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿ ಟೀಕಾ, ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಳೆಯಿಂದ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.